है। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹਨੇ ਤੇ नहीं कीता। तो अगे मिर्जा पे कहता कि इसका जवाब महज इनकार के अल्फाज से दिया गया, हालांकि ऐसा जवाब सही नहीं है। अच्छा ठीक है। शाहिद भाई मुफ्ती साहब आ गए ने, उस्ताद जी आ गए ने वापस। मैंने पहले इथों जवाब ले लें दिओ। हाँ जी दसो जी इतने। मैं अर्ज कर रहा कि हाँ ठीक है तुहाडी गल मैं मानना कि इनका जवाब ये नहीं है, इनका जवाब यही बनता है कि वो नबी ने, मतलब कि ठीक है तुसी ये हाँ कह जी, रहे हो। हुण हाँ अगे जी। जरा डिटेल दे विच आओ ना। अच्छा जी, हूँ अगे थोड़ा जहा मुफ्ती साहब इजाजत है, मैं गल जारी रखा। जी जी जारी रखो। अच्छा जी, इतने थोड़ा जहा उत्ते उतों थोड़ा जहा थले पढ़िए कि पूरा ही पढ़िए? चलो पढ़ते आओ ना, चलो पढ़ लो, पढ़ एक सफा क्योंकि मैं पढ़ लो। मेन मुद्दों ते आना है ना, ठीक है। मेन क्योंकि ये सारे अगे उन्हें हवाले दिते ने कि इस किताब नूं भी देख लो, इस किताब नूं भी देख लो, उत्थे जाके पढ़ लो, उत्थे भी दावे ने, ठीक है। हुण जिहड़ा मेन मुद्दा इत्थे आंदा है, इत्थे भी वेख लो इत्थे की कहंदा पिया वे, इसमें साफ तौर पर पहले उत्ते किताबां दे हवाले सन ते इस वक्त मैं पढ़ना नहीं कीता, कहोगे तो पढ़ दांगे। जी जी उत्ते लिखा था इसमें साफ तौर पर इस आजज को रसूल करके पुकारा गया, फिर इसके बाद इसी किताब में मेरी निस्बत ये वही अल्लाह है अगे, यानी खुदा का रसूल नबियों के हलूल में दगे। फिर एक और किताब कहता उत्थे भी पढ़ लो, उत्थे भी मैं ही लिखा था जे। अगे सुनियो जरा हुण दिल थाम के सुनियो। इस वही इलाही में मेरा नाम मोहम्मद रखा गया, नौजुबिल्ला, और रसूल भी। फिर ये वही अल्लाह है अगे। फिर एक और किताब का हवाला दे छड़िया है, दुनिया में एक नज़ीर आया, ठीक है। अगे फिर किताबां दे हवाले ते फिर अगे हुण मुद्दे ते आने हैं जनाब। एंड वाला मुद्दा देखो कि इत्थे की कहंदा कहंदा इस आयत में पेशगोई है कि जिसकी हमारे मुखालफों को खबर नहीं, वो ये है कि अल्लाह ताला इस आयत में फरमाता है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आयत देखो जी किड्डी वड्डी है, 2 लाइनां लिखणियां हैं, ये पूरी आयत भी नहीं है, 2 लाइनां, ठीक है। देख लो इत्थों शुरू होंदी है, इत्थे खत्म हो जाती है, हैं जी जी ठीक है। यह पूरी आयत नहीं है, सिर्फ दजल है, ठीक है। अच्छा, इत्थे कहंदा पिया इस आयत में फरमाया है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद पेशन गोइयों के दरवाजे क़यामत तक बंद कर दिए गए, और मुमकिन नहीं कि अब कोई हिंदू या यहूदी या ईसाई या कोई रस्मी मुसलमान नबी के लफ्ज़ को अपनी निस्बत साबित कर सके। नबूवत की तमाम खिड़कियां बंद की गईं, ठीक है। मगर मैं थोड़ा जिहा इधर कर ला ताकि तुहानू पढ़ते तुहानू आप ही पढ़ते आसानी हो जाए। जी जी मगर एक खिड़की सीरत सदीकी की खुली है, यानी फनाफी रसूल की, फनाफी रसूल की। बस जो शख्स इस खिड़की की राह से खुदा के पास आता है, इस पर ज़िल्ली तौर पर वही नबूवत की चादर पहनाई जाती है जो नबूवत नौजुबिल्ला 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 लानत बेशुमार में देते रहते हैं, वही नबूवत की चादर पहनाई जाती है जो नबूवत मोहम्मदी की चादर है। इसलिए इसका नबी होना गैरत की जगह नहीं, क्योंकि वो अपनी ज़ात से नहीं बल्कि अपने नबी के शर के चश्मा से लेता है, और ना वो अपने लिए बल्कि इसी के जलाल के लिए इसका नाम आसमान पर नौजुबिल्ला मोहम्मद और अहमद रखा गया। मोहम्मद और अहमद है। इसके मानी ये हैं कि मोहम्मद की नबूवत आहर मोहम्मद को ही मिल गई, गोया बरूजी तौर पर। वो तो अपने आप को कुछ होर कहंदा जे पे, तुसीं ते कहंदे हो पे जी। सुनियो जी बिल्कुल। अगे मजीद तुहानू मैं दस देना वा ताकि तुहाडियां थोड़ी जी ना। अच्छा शाहिद भाई पहला इंदे तक उन्हां दा ले लो ना व्यू। एक सेकंड क्योंकि अजे थोड़ी जी गल उन्होंने ना और मैं मजीद दस छड़ा जिहड़ा कि साफ आईने दी सूरत च, ठीक है यार शाहिद भाई मेरी गल सुन लो, मादर दे नाल गल सुन लो मेरी। एक सेकंड जट साहब 1 मिनट। अच्छा जी किलर साहब अच्छी गल है, उन्होंने क्लीयर करन दिओ, कोई मसला नहीं गएगा। अच्छा जी, क्या इतने की कहता पाया, इस मोहर को तोड़ने वाला होगा जो हातमुन नबीन पर है, लेकिन
अगर कोई शख्स उसी हातमुन नबीन में ऐसा गुम हो कि बेबास नहायत इत्तेहाद और नफ़ी गैरत के इसी का नाम पा लिया हो और साफ आईने की तरह नौज बिल्ला लानत में शुमार मिर्ज़े काने थे, इसी तरह साफ आईने की तरह मोहम्मदी का चेहरा उस पर नकास हो गया तो वो बग़ैर मोहर तोड़ने के नबी कहलाएगा, क्योंकि वो नौज बिल्ला मोहम्मद है, गोया ज़िल्ली तौर पर। जी अली वारिस साहब, नहीं जी, ये तो बहुत ही गलत है, ये तो बहुत गलत है। फिर पाओ ना लानत कंजर से, ये तो बहुत ही गलत है। नहीं तो फिर पाओ ना लानत कंजर नहीं से जी, ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੱਸਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣੀਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਅਕੀਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਨਬੀ ਸਮਝਿਆ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਉਹ ਸਮਝਿਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੀ ਤਾਇਦ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕੀਦਾ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਉਹ ਰੋਂਗ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਕਿਲਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਤ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਅਲੀ ਵਾਰਿਸ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਸੁਣ ਲਿਓ। एक मिनट शायद भाई, 1 मिनट से यार टाइम दे दो किसी को। अच्छा अली वारिस भाई, आप जो है हदीसों को मानते हैं? यार देखें, ये लंबी बहस है, मैं इसलिए नहीं लंबी सारे कोई नहीं, कुछ नहीं होगा। किलर मेरा काम सी मिर्जे ते लानत पाना, वो मैं पवा ओ बिल्कुल पै गई। 1 मिनट ठहर, जो पै गई है। जी जनाब, आप हदीसों को मानते हैं? बंदा मुनकरे दी से कादियानी नहीं है। जी बिल्कुल कादियानी नहीं है। मैं पहले भी अर्ज की सी इन्हां नूं, भाई होरां नूं। कासम भाई दे सवाल दा जवाब दिओ। जी और शाहिद भाई ना अपनी उन्हां दी एक वे साहब साहब ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਸਮ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜੀ ਕਿਲਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਜੀ ਵਾਰਿਸ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹਦੀਸਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਫਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਨਬੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। 1 ਮਿੰਟ ਜੀ ਜਨਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਵੇ ਕਿ ਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਦੀਸਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਾਫਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਾਫਰ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਕ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜੀ ਪੂਰੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਣਿਆ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਹਾਦੀਸ ਦੀਆਂ ਕੁਤਬ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਗਲਤ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੌਕਫ ਹੈ ਕਿ ਅਹਾਦੀਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 6 ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਹਾਦੀਸ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈ ਉਹ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੇਖੋ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਹੁਣ 1919 ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਇਹ ਨया ਜਦੀਦ ਦੌਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਛਾਣ ਪਟਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਣ ਵਿਕਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਐਸਤਾ ਉਹ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਹਾਦੀਸ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਉਹ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਨ ਕਿ ਅਹਾਦੀਸ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ 400 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਇਹ ਅਹਾਦੀਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ 62-63 ਸਾਲ ਸੀ। ਕੋਈ 62 ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ 63 ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵਗੈਰਾ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, 62 ਹੋਇਆ ਜਾਂ 63 ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 62 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਅਲਫਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਨੰਬਰ 1। ਦੂਸਰੀ ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਝੂਠ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਵਾਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ। ਜਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਵੋ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਉਂਝ ਵੀ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ।
ਤੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਮੁੱਕਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਣੇ ਜੇ ਜਵਾਬ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਫੈਸਲਾ ਮੈਂ ਕਰ ਤਾਂ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਅੱਛਾ ਬਸ। ਚਲੋ ਜੀ 1 ਮਿੰਟ ਮਜ਼ੀਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾ ਲਓ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੌਕਫ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਅਹਾਦੀਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਪਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਨੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੜਵਾ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਹਾਦੀਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਨਬੀ ਪਾਕ ਤੋਂ 250, 300, 400 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ ਹੈ ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਅਥੈਂਟਿਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਜ਼ੇਰ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਇਨਸਾਨੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਵਾਕਿਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 400 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਜੇ ਕੋਈ ਅਕਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 100% ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਕਾਫਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਾਫਰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਬਾਕੀ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਾਫਰ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਮੋਹਤਰਮ, ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਹਵਾਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਕਦੀ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਨੇ ਸੁਣੀਆਂ। ਇਹ ਸੱਚ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸੱਚ ਬੋਲਣਗੇ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਲੇਜਾ ਰੱਖੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀਏ ਨਾ ਅਸੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਜੀ ਜੀ ਬੋਲੋ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਮਿਊਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੋਲੋ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇਣੀ ਹੁਣ। ਅੱਛਾ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਮਜ਼ਿਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਬੀ ਆਲਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਖਬਰਦਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਹਦੀਸ ਹੈ, ਗਾਲਬਨ ਮੁਸਲਮ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਨੰਬਰ ਹਦੀਸ ਹੈ, ਜਾਂ 16ਵੇਂ ਜਾਂ 17ਵੇਂ, बहरहाल राउंड बोर्ड इन्ना कोई ਇਹਦਾ नंबर है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुछ ऐसे दज्जाल ते कज़ाब ज़ाहिर होणगे कि ऐसियां गल्लां तुहानूं सुणाणगे ਜਿਹੜੀਆਂ ना ही तुसां सुनियां होणगीਆਂ ना ਤੁਹਾਡੇ बाप दादियां ने कदी सुनियां होणगीਆਂ। ਉਹ खुद भी गुमराह होणगे, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀਓ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਛੜਿਆ, ਸਾਡੇ ਆਸੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਲਿਮ ਤੇ ਮੁਫਤੀ ਆਦਮੀ ਹਾਂ, ਕੋਈ 10 ਸਾਲ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਬਕ ਪੜ੍ਹੇ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਅਗਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਿਆਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਆਲਮੇ ਦੀਨ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਣਦਾ ਜੇ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਮੁਖਬਿਰ ਆਲਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਐਸੇ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸਾਂ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਫਰਮਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੁਖਬਿਰ ਸਾਦਕ ਨਬੀ ਗੈਬ ਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਖਾਤਮੁਨ ਨਬੀਨ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਗੈਬ ਦਾ ਇਲਮ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇੰਜ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੰਜ ਦੇ ਲੋਕ ਆਣੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਅਲੀ ਵਾਰਸ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਜੇਲਮੀ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਆਏਗਾ, ਕੋਈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸੀਨੀਅਰ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਆਏਗਾ। ਇੰਜ ਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਇੰਜ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਨੇ ਕਦੀ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਲਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ, ਬਕਾਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੀ ਸੁਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਰਬਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਆਕ ਸਬਾਕ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਆਏ ਹੋ
ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਦਿਆਂ? ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਏ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਗਏ ਹੋ, ਕੋਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, हदीस अगर काबिले एतबार नहीं और काबिले कबूल नहीं तो ये जनाब 1400 साल तकरीबन हो गए हैं, 1400 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया है, 1400 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया है। और अभी से लेके सिर्फ 100 साल पीछे चले जाए, इस 100 साल से पीछे आपको कोई मुनकर हदीस नजर नहीं आएगा। हो मुसलमान और कोई मुनकर हदीस हो, है नहीं। और 100 साल के अंदर भी इनकार हदीस करने वाले लोगों की जो तादाद है ना, वो आटे में नमक के बराबर है, आटे में नमक के बराबर, टावे टावे 2 4 5 10, बस ज्यादा नहीं। वो सारी दुनिया बेवकूफ सी, सियाने बयाने सिर्फ तुसी बच गए 2 4। हाँ जी, वो जेड़ा 13 सदियां दे विच उलमा इकराम गुजरे लखां दे करोड़ां दी तादाद दे विच, उन्हां चों किसे एक ने हदीस दा इनकार कीता कोई ना, ते 2 4 बस तुहानू ही सुझी है। हैं जी, तुसी सारियां नू अपने आप ਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਸਮਝਦੇ, ਦੂਜੇ ਸਾਰੇ ਫਾਰਗ ਸਨ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਠੋਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜਿਹਦਾ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਮਿਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾਹ ਕੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀਆਂ ਹਦੀਸਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸ਼ਵਾਹਿਦ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਹੈ, ਅਤੀਉल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह दी इताअत करो ते अल्लाह दे रसूल दी इताअत करो। अल्लाह दी इताअत ते कुरान पाक दे पढ़न दे नाल हो जांदी है, ते रसूल दी इताअत ते उदों ही होएगी ना कि जदों हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा अमल साडे तक पहुंचेगा। वो हदीसां दी सूरत च बसूरत दीगर किंज इताअत हो सकती है? हत्ता कि तुसी नमाज तक पढ़दे हो, और नमाज दा तरीका जिहड़ा वे ओ हदीसां दे विच वे, ओ ते कुरान दे विच ते कोई नहीं। कुरान ने ते सिर्फ इन्ना कहा सी कि नमाज पढ़ो भाई, नमाज पढ़नी, नमाज दा तरीका ते दस्सिया है नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। रही गल नमाज पढ़न तो पहले वुजू करीदा है, वुजू ते कुरान ने फर्ज कीता है, लेकिन ओदा सही तौर ते सुन्नत दे मुताबिक तरीका नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंज नहीं करना। होर बड़ियां चीज़ां रोजे दे कई मसाइल ने, हज दे मसाइल ने, ज़कात दे मसाइल ने। कुरान ने तो चीज़ां सिर्फ फर्ज कीतियां ने बस, क्या कि रोज़ा रखो, हज अदा करो, ज़कात अदा करो, लेकिन ਉਹਦੇ तरीकेकार ते हजूर ने फरमाए ने, ਉਹ सब हदीसां दे विच ने। कुरान ने सिर्फ इन्ना कि निकाह करो, और भाई निकाह दा तरीका ते हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी अमली जिंदगी ने बताया और हजूर दी अहादीस ने बताया है। जी मैं अर्ज करा थोड़ा जिहा विचों जे इजाजत होवे ते। एक मिनट जी भाई, एक मिनट। उस्ताद मोहतरम इन्होंने आने सार एक सवाल किया है, इन्होंने क्या जी कि मुसलमान जरा कलमा पढ़ना उसकी किसी मुसलमानियत तो खारिज नहीं कर सकते, बस इन्होंने को ये पूछना है। जी जी एक मिनट, और मैं पहले ही दस छड़िया है, मैं बंदे की गुफ्तगू सुन के ही तुहानू नतीजा दस छड़िया है कि बंदा हिलिया जिहा वे, कुछ भी नहीं पता, ही कुछ नहीं है कि बेचारा किधर आ गया, कोई हिसाब था भी नहीं, वो समझ ही को नहीं। मतलब ए वो बंदे जे कि करोड़ां बंदियां दे विचों इस टाइम दुनिया च करोड़ां बंदे ने, करोड़ां बंदियां च एक बंदा कल्लम कल्ला बह के कहंदा पे मैं सही हां, बकाया सब गलत जे, मैं ए वो बंदे जे। इंज दे जिहड़े हुंदे ने ना जरासीम पाए जांदे ने। और मिर्जा जूनियर जेलमी भी तो यही कहंदा है, वो आंदा बस अकैडमी च मैं बैठा भाई कल्लम कल्ला मैं ठीक हाँ, बकाया सब खराब ने, गलत ने।
ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਸੀ ਸਿਰਫ ਇਸਲਾਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਬਚਿਆ ਬਸ, ਮੇਰੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਕਾਇਆ ਸਾਰੇ ਫਾਰਗ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਸਲਾਮ। ਤੇ ਇੰਜ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਰਾਸੀਮ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਬਰਾਡਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਸ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਫਸੀਆਤੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਹਿੱਲੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹਿੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਗੱਲ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਮਜ਼ੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਫਲਾਣੇ ਹਿੱਲੇ ਨੇ, ਫਲਾਣੇ ਨਹੀਂ ਪਾਗਲ ਨੇ, ਫਲਾਣੇ ਪਾਗਲ ਸਨ। मिर्जा कलमा पढ़ रहे, मिर्जा की किसी को आप भी याद सकते हैं। मिर्जा कादियानी की ਇਹ ਕੋਈ ਜਵਾਬ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਯਾਰੋ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 1300 ਦਲੀਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਵੁਜ਼ੂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਦਲੀਲ ਦੱਸਣ ਨਾ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਜ਼ੂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਮਾਮ ਬੁਖਾਰੀ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਲਿਖੀ ਸੀ 250-300 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਸਨ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਦਾ ਮਤਲਬ ਅਰਕਾਨ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਇਸਲਾਮ ਦੇ। ਉਹ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜੇ ਅਗਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਜੇ ਅਗਰ ਇਮਾਮ ਬੁਖਾਰੀ ਕਿਤਾਬ ਨਾ ਲਿਖਦਾ, ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਸੁਣ ਲਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਵੋ। ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਓ। ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਰ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਰੱਖੋ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਉਹ 250 साल बाद लिखी जाए हदीस या 1000 साल बाद लिखी जाए, हदीस के शुरू के अंदर एक सनद होती है कि नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु ने ये बात सुनी है। हजरत अबू हुरैरा के बाद एक और ताबई हैं, उन्होंने ये बात सुनी है, उन तक पहुंची है। उनके बाद एक तबा ताबी तक ये बात पहुंची, तो फिर मुसन्निफ कहते हैं कि ये बात उनसे मैंने सुनी है। वो इमाम बुखारी हो सकते हैं, इमाम मुस्लिम हो सकते हैं, इमाम तिरमिज़ी हो सकते हैं। तो इन तक जो वो हदीस पहुंचती है ना, एक वास्ते से पहुंचती है। आपकी अक्ल ही ठिकाने, मैंने पहले कह दिया था, आप हिले हुए हैं कि भाई ये तो आप कह रहे वुज़ू का तरीका वो कैसे करते थे, मैं अब इसका हल ही को नहीं ना मेरे भाई, आप हिले हुए हैं। बुखारी ने बताया ना तरीका। अगर मेरा ये सवाल है कि अगर इमाम बुखारी ना बताते तो क्या होता? और नहीं बताया इमाम बुखारी ने तरीका नहीं बताया। अल्लाह के चलो मैं एक हदीस सिर्फ खोल लेता हूँ, ज्यादा नहीं, सिर्फ एक ही खोल लेता हूँ। ये बुखारी शरीफ मैंने खोल ली है। बुखारी शरीफ के अंदर ये किताबुल वुजू मैं खोल लेता हूँ। किताबुल वुजू के अंदर लिख के किताबां लिख के उनदा इंसानियत ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰਾ ਰੱਤੀ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰਾ ये ते कितनी तुलसी बदतमीजी, फितना फसाद फिर बंदे दा बच्चा बनी, चुप करके गल सुन। बंदे दा बच्चा बनी, हदीस दे उत्ते तू गुस्ताखी कीती, तेरे मैं लित्तर पे रंगा समझ आई कि अली नहीं? बारा साहब सुनो प्लीज, सुनो तो बंदे दा बच्चा बनी। अगर इतराज करने अदब दे दायरे च रह के तुसी इतराज करो, लेकिन अगर तू हदीस दे उत्ते या इमाम बुखारी दे उत्ते कोई गल कीती ते तैनूं मैं लित्तर हो फेरांगा, रे रब दा ना। ओ भाई जज्बाती ना हो, वो बंदे दा बच्चा बन तू ना, ऐसे मैं समझने वास्ते ना जे समझना ना, समझना है तो तू इत्थे बैठ के समझ के मुफ्ती साहब गल कितों पे कर देने, ठीक है। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਦਲੀਲ ਦੇ ਸਾਂ ਜੀ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ। चलो जी थोड़ी जी इन्हां नूं एक सिर्फ मैं सनद सुनान लगा वा। हदीस का नंबर है 134, मरफू हदीस है। ए देखो जी, हद्दसना आदम, ए आदम पहला रावी है। ओ आदम कहंदे ने कि हद्दसना इब्ने अबी ज़ेब, ए दूजे रावी जे। उन्होंने नाफे को रवायत किया, उन्होंने इब्ने उमर को रवायत किया। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਾਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਇੰਜ ਵੇ। ਇਹ ਦੋ ਸੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੋ ਵਾਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਦੀਸ ਹੈ। ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪਏ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਮਾਮ ਬੁਖਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇਮਾਮ ਬੁਖਾਰੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਏ ਇਬਨੇ ਉਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਹਦੀਸ ਹੈ। ਤੇ ਬਿਆਨ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਮਾਮ ਬੁਖਾਰੀ ਨੇ।
ਉਹ ਭਾਈ ਨਬੀ ਆਲਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਕੋਲੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਸਤਾ ਵੇ ਉਹ ਇਬਨ ਉਮਰ ਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਬਨ ਉਮਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀਏ ਨਾਫੇ ਕੋਲ, ਨਾਫੇ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੀਏ ਇਬਨ ਅਬੀ ਜ਼ੈਬ ਕੋਲ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀਏ ਆਦਮ ਕੋਲ, ਉਨ ਆਦਮ ਕੋਲੋਂ ਲਈਏ ਇਮਾਮ ਬੁਖਾਰੀ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਨਾਬ ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤੇ ਹਦੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਵੁਜ਼ੂ ਕਿੰਜ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕਰ ਲਓ ਸਵਾਲ। ਅੱਛਾ ਅਲੀ ਵਾਰਿਸ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ। ਜਦੋਂ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਥਰੂ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ? ਜੀ ਅਲੀ ਵਾਰਿਸ ਸਾਹਿਬ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰੋ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅਹਾਦੀਸ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰੋ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਖੁਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਦੀਸ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਕਿਤਾਬੀ ਸੂਰਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਇਆ। देखो अर्ज है, करो सवाल इन्हां को दोबारा करो सवाल। जी सवाल मैं सुन लिया हैगा। ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਤਦਵੀਨ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਗਨੀ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਦੀ ਤਦਵੀਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂਗਾ, ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਦੀਸ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹਦੀਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 300-400 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਯਾਰ ਲਿਖੀਆਂ ਤੂੰ ਛੋੜ ਦੇ, ਲਿਖੀਆਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਪਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਹਾਬਾ ਕਰਾਮ ਸਨ, ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਿਕਲੇ ਬਿਲ ਫਰਜ਼ ਇੱਕ ਸਹਾਬਾ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਹਾਬਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ। ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਟੁਰਦਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬੁਖਾਰੀ ਸ਼ਰੀਫ ਲਿਖੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ। ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਛੜੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਟਨੈਸ ਪਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਬੈਠਾ ਰਵੇ, ਕਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵਿਟਨੈਸ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਅੱਲਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਟਨੈਸ ਨੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਵਾਰਿਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ YouTube ਤੇ ਚਾੜ ਛੱਡਦਾ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਡ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਛੱਡਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਜੋ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਹਦੀਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹਦੀਸ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਸਲੋਲੀ ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਬਦਲਦਾ ਗਿਆ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆਉਂਦੀ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਲੈਦਰ ਦੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਟਰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਦੀਦ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆਈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਹਦੀਸਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਜ਼ਈਫ ਨੇ, ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਥੈਂਟਿਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ। ਅਲੀ ਵਾਰਿਸ ਸਾਹਿਬ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह, पढ़ना कदी ना कदी। अच्छा कदी ना कदी, पक्का मुस्तकिल नमाजी नहीं है। कोई बात नहीं। अच्छा अगर सुबह दे किन्ने फर्ज पढ़ते हो? सुबह दे 4 2 फर्ज। अच्छा जी, अच्छा 2 फर्ज अगर पढ़ने होन ते किंज पढ़दे हो तुसी? यार देखो ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਇਹ ਫਿਕਹੀ ਬਹਿਸਾਂ ਨੇ। ਤਰੀਕਾ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਕਹੀ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਯਾਰ। ਹੁਣ ਸੁਣ ਲਵੋ ਨਾ ਗੱਲ ਯਾਰ, ਹੁਣ ਸੁਣ ਵੀ ਲਵੋ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਫਿਕਹੀ ਬਹਿਸਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਬਹਿਸਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਹਿਸਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਇਹੋ ਮੇਰੀ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਮ ਗੁਨਹਗਾਰ ਜਿਹਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਉਹ ਤਸ਼ੱਫੀ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕੋ। ਤਸੱਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਕਰਾਨਾ, ਮੈਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਓਗੇ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹਿਸ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਸੁਣੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰਕੂ ਤੱਕ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਰਕੂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਹਾ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ?
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨਮਾਜ਼ ਮੈਂ- ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈ ਏ? ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਮਾਜ਼ ਕੋਈ ਕਿੱਥੋਂ ਸਵਾਲਾਤ ਲਈ ਨੇ ਜੇ? ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮੁਤਮੈਨ ਸਿੱਖੀ ਜੇ? ਕਰੋ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਨਾ ਮੁਤਮੈਨ ਮੈਂ ਹੋ ਸਕਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਗੀ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਨਮਾਜ਼ ਗੱਲ ਮਾਕੂਲ ਤੁਸੀਂ- ਕਰੋ, ਨਮਾਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਦਲੀਲ ਲਈ ਨਾਲ ਜੇ? ਕਰੋ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਹਾਂ ਵੇਖੋ ਇਹ ਸ਼ਾਹਿਦ ਭਾਈ ਨੇ ਇੱਕ ਵੇਖੋ ਸਬੂਤ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਔਰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਨਮਾਜ਼ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲਈ ਕਿੱਥੋਂ ਏ, ਉਹ ਦੱਸੋਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਹੀ ਮੁਤਮੈਨ ਨਾ। ਹੋਇਆ, ਐਸੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ अच्छा, ਜੋ उन्हें- ਕੁਛ ਹੈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ अच्छा, ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ नहीं 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 वो ਦੀ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਜੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੁਫਤੀ ਅੱਛਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਭਾਈ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਰਦੇ ਜ਼ਰਾ, ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਈ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸੁਣੀਏ ਮਿੰਟ ਜ਼ਰਾ, ਜ਼ਰਾ ਜੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਨਮਾਜ਼ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜਵਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਨਮਾਜ਼ ਇਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜਵਾਣੀ, ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਏਗਾ ਇਹ ਬੰਦਾ। ਚਲੋ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਈ ਬੋਲੋ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਨਮਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਚੋਂ ਲੈ ਦਿਓ। ਯਾਰ ਤਕਬੀਰ ਤਹਰੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ- ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਸ ਪਾਸੇ ਟੁਰ ਪਏ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਹਾਦੀਸਾਂ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਹੋ, ਗੱਲ ਕਰ ਗਿਆ, ਯਾਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਚ ਹਦੀਸਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੇ- ਹੈਗਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਹਦੀਸਾਂ ਨੂੰ ਤੇ 100% ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਹੈ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀਆਂ- ਬੰਦਾ ਇਸ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਹਾਰਡ ਲਾਈਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਸਾਰੀਆਂ ਹਦੀਸਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਯਾਰ ਇੱਕ ਤੇ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਹਦੀਸਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਹਦੀਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਲਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਈਫ ਹਦੀਸਾਂ ਨੇ, ਮੌਜ਼ੂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਕਬੂਲ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਰੱਦ ਵਾਲੀਆਂ ਹਦੀਸਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਿ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ- ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਓਏ ਕਿ ਗੱਲ ਤੇ 800 ਯਾਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਮਿੰਟ, ਹੋ ਮੇਰੀ ਗਏ ਗੱਲ ਨੇ, complete ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਲਮਾ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਈ 2000 ਜਾਂ 1500 ਅਹਾਦੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ 2015 ਕਿਉਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫਿਤਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਯਾਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੁਜ਼ੂ ਵਾਲੀ ਹਦੀਸ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸਾਂ ਨਾ ਪਿਆ 134 ਨੰਬਰ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਕ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਮੇ ਪਾ ਲੈਣਾ ਇੱਥੇ ਹੁਣੀ। ਯਾਰ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਅਜੇ ਕੁਝ ਗੱਲ- ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕਰ ਗੱਲ ਵੀ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸੁਣ- ਵੀਰ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕੱਖ ਯਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਤੇ ਸਕਦਾ। ਸੁਣ ਗੱਲ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਦਲੀਲ ਗੱਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਇਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਦਲੀਲ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਯਾਰ ਹੈ ਮੈਂ ਗੱਲ ਵੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇੰਜ ਸੁਣ, ਕਰ ਮੇਰੀ ਵੀ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੁਣ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਜੁੱਤੀ ਗੱਲ- ਮਾਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਆਲਮ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੈ ਯਾਰ? ਅਰੇ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹਵਾਲਾ ਆਲਮ ਦੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਕੇਲੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹੋ ਜੀ। ਯਾਰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਲੰਮੇ ਪਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਪਹਿਲੇ। ਮੈਂ ਹਜੇ 134 ਨੰਬਰ ਹਦੀਸ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇੰਜ ਕਰ ਪਹਿਲੀ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਲਮ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਯਾਰ, ਗੱਲ ਵੀ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਬਦਤਮੀਜ਼ ਆਦਮੀ ਤੂੰ, ਐਡਾ ਜਾਹਿਲ ਆਦਮੀ। ਜਾਹਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼, ਦੋ ਕੰਮ ਨੇ ਤੇਰੇ ਯਾਰ, ਪਾਗਲ ਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ मैं कहते तू ही ले। अच्छा बात सुनो, मैं अभी हदीस पढ़ने लगा हूं तो तुम कह रहे हो या लिख लिख हदीसा इन्होंने इंज कर छड़िया ते बर्बाद कर छड़िया ते ये कर छड़िया ते वो कर छड़िया। उस टाइम तो तुम मुतलक सारी हदीसों का इनकार कर रहे थे। हुण तेनू मैं जो फड़ लिया है गिची तू ते नहीं कुछ सही भी है ने, ते मैं कुछ सही भी है ने, हुण सही ते भी आ गए है आए। ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਨਾ ਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕਣਾ, 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ। ਆਹੋ ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਬੋਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਵਿੱਚ, ਬੋਲ ਪੈਣਾ ਮੈਂ। ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਸੁਣਾ ਨਾ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਕੋਈ ਯਹੂਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੂੰ ਫੱਟ ਕਰਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਸੁਣਾਣੀ ਸੀ। ਤੂੰ ਇਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੂੰ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਵਾਲੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਵਾਲੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਲਮਾ ਗੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਯਹੂਦੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਚੱਲ ਫਿਰ ਨਮਾਜ਼ ਸੁਣਾ ਨਾ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਨਮਾਜ਼ ਸੁਣਾ ਮੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਸੁਣਾ।
ਅੱਛਾ ਨਾ ਜੇ ਨਮਾਜ਼। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਆਂਦੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਚੱਲ ਸੁਨਾ ਦੇ ਇਲਾਜ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਨਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਉਹ ਕਢਵਾਵਾਂਗਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮਤਲਬ ਕੁਰਾਨ ਹੈ ਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਕੋਲ ਕੋਈ ਜੰਨਤ ਦਾ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਣਾ ਨਮਾਜ਼ ਸੁਣਾ ਕੇ। ਗੱਲ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਯਾਰ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਇਹ ਬੇਫਜ਼ੂਲ ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹਿਸ ਨਾ ਹੈ। ਫਜ਼ੂਲ ਬਹਿਸ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਫਜ਼ੂਲ ਬਹਿਸ ਹੈ। ਫਲਾਣੀ ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਹ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਫਲਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਯਾਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸੈਕਿੰਡ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਏਗੀ ਯਾਰ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ 1 ਸੈਕਿੰਡ, ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ मुफ्ती साहब ये बंदा कादियानी है, कादियानी है। अल्लाह यार का एक वास्ता सेकंड समझ एक जाओ। सेकंड रुको मुफ्ती साहब ਦੀ ਅਲੀ ਵਾਰਿਸ ਸਾਹਿਬ, ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖੀ ਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਸ ਸਾਰੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕੁ ਗੱਲ ਹੈ ਬਸ। ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓ। ਚਲੋ ਜੀ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਟੁਰ ਗਿਆ ਬੰਦਾ, ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਵੇਂਦੇ ਨੇ ਪੇ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਗੂਗਲ ਸ਼ੂਗਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੂਗਲ ਕਦੀ ਤੋਂ ਵੇਖ ਲਾਨਤ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਾਈ ਕੋਣੀ ਆਣੀ ਹੈਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਲੈ ਨਾਲ ਲਵੋ। ਸਹੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰੋ ਔਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਰੋ ਨਾ ਟੁਰ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿੱਛੇ ਜਵਾਬ ਟੁਰ ਕੋਈ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਗੂਗਲ ਹੈਗਾ। ਤੋਂ ਵੇਖ ਮੈਨੂੰ ਕੇ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਲੈ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਐ ਲਓ। ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਐ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੰਜ ਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੰਜ ਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਜ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਸ ਇਹ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਨਿਕਲਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਹਿਸ ਬੰਬਾਸਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ ਨਮਾਜ਼ ਸੁਣਾਓ, ਨਮਾਜ਼ ਸੁਣਾਓ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਨਮਾਜ਼ ਜਾਓ। ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋ ਭਾਈ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਓ ਭਾਈ, ਨਮਾਜ਼ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਨਮਾਜ਼ ਸੁਣਾਓ ਜੀ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ ਨਮਾਜ਼ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਜੀ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ ਵੇਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਬੰਦੇ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਣੀ। ਲੈ ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ ਜੇ ਆ ਗਈ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਆਂਦੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਫਿਰ? ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਨਮਾਜ਼, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਮਾਜ਼ ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਇਲਮੀ ਲੈਵਲ ਵੇਖੋ ਕਿ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ, ਤੂੰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਤੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰ ਦੇਗਾ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਆ ਗਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਜ਼ਾਬ ਨਾ ਆਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਦਜਾਲ ਨਾ ਆਖੋ। ਤੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਸੁਣਾ ਲੈ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬੰਦਾ ਨਾ ਕਿਧਰੋਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣਾ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦੇ। ਤੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮਿਰਜ਼ੇ ਖੰਜ਼ੀਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਹਲਾਮ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਨਮਾਜ਼ ਸੁਣਾ, 2 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਸੁਣਾ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖ ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੋਣੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼। ਬੰਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला यद्दुका व ला इलाहा गैरुका औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। क्यों जी ठीक पढ़ रहे हैं? हेलो ਕੀ ਸੁਣਾਇਆ ਜੇ ਸਾਜੀ ਇਹਨੇ 2 ਵਾਰੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਪੜੀ ਜੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚੱਲਦਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸੁਬਹ ਫਜਰ ਦਾ ਹੈ, 2 ਫਰਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੇ ਜੇ। ਯਾਰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਟੈਸਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, 2 ਫਰਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੇ ਜਾਂ 3 2 ਪੜ੍ਹਨੇ ਫਰਜ਼ ਕਿੰਜ ਪੜ੍ਹਨੇ ਜੇ? ਯਾਰ ਇਹ ਬਾਊ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ। ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪੁੱਤਰਾ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ। और बहु असल से तू मुसलमान नहीं, तू जरा फितना पैदा करन आया है ना इनकारे हदीस दा कि मैं हदीस नु नहीं मनदा। असल से तू मुसलमान ही नहीं बहु। अच्छा असल वजह यह है कि मैं बाबू तेरे वर्गे मैं ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਆਵਾਂ ਨਹੀਂ वर्गे लोकां दा मैं डॉक्टर हां बहु। तेरे वर्गे ਅਸੀਂ ना ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਕਈ ਫੜੀ ਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਵੇਖ ਲਓ। ਮੈਂ ਵੇਖੋ ਇਸਲਾਮ ਇਸ ਮੋੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਦੀਨ ਦੀ ਤਬਲੀਗ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਰਨ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਨਮਾਜ਼ ਕਿੰਜ ਪੜੀ ਦੀ ਹੈ? ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਲੀਲ ਔਰ ਰਸਵਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਮ। ਓਏ ਕਿਬਲੇ ਦੀ ਤਰਫ ਪਹਿਲੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਖੜੇ ਹੋਈਦਾ, ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਉਠਾਈਦੇ ਨੇ, ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਲੋਹ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਲਾਈਦੇ ਨੇ, ਕਹੀਦੇ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੱਥ ਬੰਨ ਲਈਦੇ ਨੇ। ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜੋ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪੜੀ ਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ। ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਹ ਸੁਣਾਓ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਸੁਣਾਓ ਜਰਾ ਨਮਾਜ਼ ਕਿੰਜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤਰੀਕਾ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਢਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓ। ਹੈਲੋ ਬਾਊ।
ਹਾਂਜੀ ਜਨਾਬ, ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਬਾਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੁਣਾ ਯਾਰ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ? ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਣਾ। ਤੂੰ ਸਹੀ ਜਿਵੇਂ ਮੌਲਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਹਰਕਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ? ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਆਲਮ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਆਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਗ ਸਕਣਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਉਹ ਜਵਾਬ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੇ, ਤੂੰ ਕੈਮਰਾ ਆਨ ਕਰਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕੈਮਰਾ ਆਨ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਮੈਂ ਵੀ, ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਾਫਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਤੂੰ ਕਾਫਰ ਨਾ ਬਣਨਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੂੰ ਕਾਫਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਬੂਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਾਫਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਾਫਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫਰ ਹੋ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫਰ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੀ? ਇਹ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਾਫਰ ਨੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਭੌਂਕ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਫਜ਼ੂਲ ਬਹਿਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਖੰਜ਼ੀਰ ਵੀ ਕੁੱਤੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭੌਂਕਦਾ ਸੀ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਖੰਜ਼ੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੌਂਕਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕੈਮਰਾ ਆਨ ਕਰ ਲੈ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਠਹਿਰ ਜਾਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਸਰ ਕੀ ਸਹੀ ਹੈ? ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਸਹੀ ਉਹਨੂੰ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਫਾਰਗ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਨਾ ਸੁਣ ਲਈ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸੁਣਾਣੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੇਸ਼ ਕੋਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਯਹੂਦੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਸੁਣਾਏਗਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਸੁਣਾਏਗਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਖੰਜ਼ੀਰ ਮੁਲਹਿਦ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਮੁਲਹਿਦ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਖੰਜ਼ੀਰ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਜਨਾਬ ਦੱਸਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰਾਮਦਾ। ਮੇਰੀ ਤਾਰੀਖ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕਿ 1838 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1842 ਤਾਈਂ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮਾਈ ਘਸੀਟੀ ਨੇ 2 ਬੱਚੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਏ ਸਨ ਮਾਡਰਨ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਇਹਨੇ ਦੱਸਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਕੈਮਰਾ ਆਨ ਕਰ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇੰਜੇ ਚਬੜਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਦਨਾਮ ਹੋ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੋਈ ਬਦਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਬਦਨਾਮ ਉਹ ਖੰਜ਼ੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 36 ਸਾਲ ਜ਼ਿਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਲੀਫਾ ਅਹਿਲੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਰਾਇਲ ਹੋਣੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਿਰਜ਼ੇ ਖੰਜ਼ੀਰ ਦੇ ਫਾਲੋਵਰ ਹੋਣੇ ਦਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨੇ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਲੁਕਮਾਨ ਜਿਹੜਾ 36 ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਨਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਖਲੀਫਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਨਾ ਕਰਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਲੰਦਨ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ 36 ਸਾਲ ਜ਼ਿਨਾ ਕਰਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਸਲਾਮ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ, ਇਹ ਮਸਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮਫਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਮਫਰੂਰ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਖੰਜ਼ੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਮੂਦਾ ਕਾਣਾ ਜਿਹੜਾ 2 ਨੰਬਰ ਖਲੀਫਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿਨਾ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਨਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਹਕੀਮ ਨੂਰੇ ਦੀ ਬੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਐਡੇ ਖਰਬੀਸ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਾਉਜ਼ ਬਿਲਾ ਹਜ ਦੇ ਉੱਤੇ 3.5 ਮਿਲੀਅਨ 35 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਹਜ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਇਸ ਸਾਲ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ। ਇਹ ਖੰਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ 4000 ਬੰਦੇ ਸਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ 25 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆ ਗਈ ਜੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਬੈਗ ਤੁਰ ਗਿਆ ਜੇ, ਅੰਦਰ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਤੇ ਕਾਦੀਆਨੀ, ਉਹ ਨਜ਼ੀਰ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਨਾਸਰ ਬੱਟ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰ ਲੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੁਣ ਲੈ। ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ, ਹਿੰਮਤ ਤੇਰਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ 4000 5000 ਬੰਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਖੰਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 25 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਸਾਡਾ ਹਜ, ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਕਾਫਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਮੁਰਤਦਾਂ ਦਾ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁਲਹਿਦ ਸੀ, ਮੁਰਤਦ ਸੀ ਉਹ। ਜੀਵੇ ਰਾਓ ਜੀਵੇ ਬੱਲੇ। ਹੁਣ ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ, ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆ ਜ਼ਾਇਆ ਗਈ। ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਸਿਰਫ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕਾਦੀਆਨੀ ਖੰਜ਼ੀਰ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦਾ ਫਾਲੋਵਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਪੈਦਾ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰਾਮਦੀ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਤੜਪ ਕੇ ਮਰ ਗਈ ਹੈ 68 ਚ। ਉਹਨੇ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ, ਬਦਦੁਆ ਦੇ ਕੇ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਅੱਜ 140 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਖੰਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਲਾਨਤ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ੇ ਖੰਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਲਾਨਤ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ 205 ਮੁਲਕ ਨੇ। ਇਹ ਮੁਰੱਬੀ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਮੁਰੱਬੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 216 ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਫੈਲ ਗਏ ਆ।
ਉਹ ਖੰਜ਼ੀਰੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਕਤ ਗੂਗਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਉਹ 157 ਮੁਲਕ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੂਰੋ ਕਿੱਥੇ 216 ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਫੈਲ ਗਏ ਹੋ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤਾਹਿਰ ਕਜ਼ਾਬ ਦਜਾਲ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਇਨਸਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ ਉਤਰਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਲਨ ਕਾਲਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਔਰਤ ਥੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਮੁਨਕਰ ਨੇ, ਇਹ ਮੁਲਹਿਦ ਜਿਹੜੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਖੰਜ਼ੀਰ ਨੇ। जी जनाब, सॉरी अगर किसी की दिल आजारी हुई है। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, वेल डन भाई, वेल डन। अच्छा मलंगी मरदई नु पूछो हुन कुछ राम ही मरदईयो कादियानियो माशाल्लाह जी, काफी बंदा काफी जल्द से जी एदे नाल बहस करना बेफजूल से, क्योंकि टाइम वेस्ट कर रहा सी हो जरा मेरे साथ। अच्छा यार सारे दोस्त बवो तशरीफ रखो ते शायद भाई मैं मेनू इजाजत है। ठीक हो गया मुफ्ती साहब, ठीक हो गया जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अच्छा देखिए, बात पता क्या, उससे इतने प्यार से बात कर रहे थे तो उसको समझ नहीं आ रही थी, और उसके जो कायद हैं वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में भी कह रहा था, और इमाम मेहंदी को भी जो है वो इस तरह से कर रहा था। तो इस तरह से फिर इसी तरह होती है ना, और हवाला जात। शायद भाई पता क्या मसला क्या है, मैं काफी 2 घंटे से सुन रहा हूँ आपको। पता क्या इस तरह का वो आदमी था ना, क्योंकि उसके जो सवाल थे ना वो दूसरों को जो कहते हैं कि उसका जो ब्रेन वॉश कर सकती है।